చైతన్య గణపతిని కడిగేస్తున్నాడు. तो भैया इसका दाम क्या है? ये 200 है मैडम। तो स्टार्टिंग दाम किधर से है भैया? 100 रुपीज़ है। ఇంటీరియర్ చాలా స్పెషల్గా ఉండాలి అండ్ ట్రెడిషనల్గా ఉండాలి అండ్ డిఫరెంట్ ఆర్ట్ ఫామ్స్ కలెక్షన్ కోసం చూసే వాళ్ళకి ఈ స్టాల్ అయితే యూజ్ అవుతుందని నాకు అనిపించింది. సో అందుకని ఈ స్టాల్కి వచ్చాయి. సో ఇది ఏంటంటే కోల్కతా నుంచి వచ్చారు. ఇన్ జనరల్గా మనకి ట్రైబ్ ఆర్ట్, ఒడిస్సా ఆర్ట్, వర్డ్లీ ఆర్ట్ ఇవి ఇష్టపడే వాళ్ళు ఉంటారు కదా, సో వాళ్ళ కోసం అనమాట ఇది. సో మిగతా వాళ్ళు ఇష్టం ఉన్నా తీసుకోవచ్చు, కానీ నాకైతే నచ్చింది ఈ ఆర్ట్. సో ఎవరైనా యూనిక్ పీసెస్ డెకరేటివ్ ఐటమ్స్గా పెట్టుకోవాలి అని అనుకుంటే వాళ్ళ కోసం అనమాట. సో ఒక్కసారి మీరు ఈ ఆర్ట్ ఎట్లా ఉందో చూసేయండి. సో ఇదైతే చూడడానికి ఖచ్చితంగా మనకి ఎట్లా అంటే ఇత్తడిలో తయారు చేసిన వస్తువులు ఎట్లా ఉంటాయో అట్లా ఉన్నాయి కదా, కానీ నిజానికి ఇవి ఇత్తడిలో తయారు చేసిన వస్తువులే కాదు. అండ్ ఇది పేపర్ రోల్ లాగా ఉంది. అండ్ ఇక్కడ కూడా మనం చూస్తుంటే ఈ గణపతి కూడా ఏదో సమ్ మెటల్ మెటీరియల్తో తయారు చేసి ఉంటారు అని అనుకుంటవచ్చు. అండ్ ఇంకొంచెం పక్కన మనకి విజువల్స్లో చూస్తుంటే గణపతికి సంబంధించి కావచ్చు, శివుడికి సంబంధించి కావచ్చు, డాన్సింగ్ డాల్స్కి సంబంధించి కావచ్చు, ఇవన్నీ చూస్తే మనకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే చెక్కతో తయారు చేసి ఉంటుండొచ్చు అన్నారు కదా, ఇది అస్సలే కాదు. ఇప్పుడు మీరు చూసిన విజువల్స్లో అన్నీ కూడా మట్టితో తయారు చేశారట, కానీ వాటి అవుట్లుక్ ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందంటే ఆ ఫీచర్స్ కావచ్చు అండ్ ఆ కలరింగ్ కావచ్చు. కొన్ని ఏమో కంప్లీట్గా వుడ్తో చేసినారంటే నమ్ముతారు, ఇంకొంతమంది ఇత్తడితో తయారు చేసిన బొమ్మలు అంటే అని నమ్ముతారు. సో అంత నీట్ ఫినిషింగ్ అండ్ లుక్ కూడా అట్లే ఉంది. ఫస్ట్ నేను కూడా అట్లే అనుకున్నా, కానీ ఆ కాస్ట్ విన్న తర్వాత ఇత్తడివి ఇంత తక్కువ రావు కదా అని అడిగితే వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే ఇత్తడి కాదు, చేసింది మట్టితో అని. సో ఒక్కసారి ఆ కళాకారులతో మాట్లాడదాం. సో వాళ్ళని కూడా మీకు పరిచయం చేస్తా అండ్ ఇక్కడ ఉండే వీటి కాస్ట్ ఏందో కూడా ఒకసారి మనం తెలుసుకుందాం. భయ్యా నమస్తే. సో किधर से आए भैया आप? कोलकाता से हम। कोलकाता से आए। सो कोलकाता का आर्ट क्या है? हैंडीक्राफ्ट से ये डोगरा आर्ट बोला जाता है इसको। डोगरा आर्ट, डोगरा जो आदिवासी का ऊपर कल्चर है, डोगरा आर्ट होता है। जैसे ये दुर्गा है, देखिए दुर्गा देवी। हाँ, जो बंगाल का दुर्गा अलग होता है, ये डोगरा आर्ट में देखिए ऐसा होता है। ओके, ये डोगरा आर्ट बोला जाता है। डोबरा, डोगरा డోగడా डोगरा డోగడా ఆర్ట్ అంటారంటే ఇది దుర్గాదేవికి సంబంధించిన బొమ్మ కనిపిస్తుంది. जैसे आदिवासी फैमिली हो जाता है। ये ओ देखिए आदिवासी फैमिली, डोगरा कॉन्सेप्ट है। देखिए ओके, ये आदिवासी फैमिली ऐसा हो गया, ये सब डोगरा कॉन्सेप्ट हो जाता है मैडम। हम्म, ये पूरा हाथ से होता है, इसमें कोई डाई नहीं चलता, कुछ नहीं चलता, डाई यूज ही नहीं नहीं करते, करता कहीं पर भी सिमिलर दिख रहा ना। नहीं मैम, ये पूरा अलग रहता है, पूरा पूरा अलग अलग होता है, फिटिंग होता है। ये सब निकल सकते हैं, पर जो फिटिंग होता है ना हाथ से होता है। ओके, ये सब निकल, जैसे अब कैसे होता है मतलब ये आप जो फ्रेम देख रहे हैं इसमें देखिए एक डिजाइन का दो नहीं हो सकता है। मतलब आप ये पसंद किया ना तो इसका डबल पीस नहीं होगा कहीं पे भी, कहीं पे भी नहीं होगा। आप देख लो, जैसे आप ये देख रहे हैं तो इसका डबल नहीं होगा, कुछ ना कुछ अलग होगा। ये हैंडमेड है। और डाई होता तो जेरोक्स जैसा हो जाता, मतलब यस, एक का दो होता, दो का तीन होता, तीन का 10 हो जाता, पर इसमें होता नहीं है। यूनिक पीस, यूनिक पीस है, जितना होता है अब ये पसंद करेंगे तो यही मिलेगा। अब नेक्स्ट पीस ओपन करेगा तो कुछ दूसरा ही हो जाएगा, सेम नहीं होगा, सिमिलर नहीं मिलेगा। कभी नहीं होगा। सो ये मटेरियल क्या है भैया? ये तो क्ले है मैडम। क्ले को फायरिंग करने के बाद ये टेराकोटा बोला जाता है। ओके, एक्चुअली क्ले है, क्ले और टेराकोटा सेम है। और ये जो फ्रेम बोलिए, ये की फ्रेम का हैंगर बोलिए, ये सब मिक्स मीडिया यूज होता है। मिक्स मीडिया, मीडिया मिक्स मीडिया बोले तो भैया बोले बोले मैडम वो एमसील जैसा आता है, एक मीडिया है, ओके, लाइक एमसील है। एमसील एक मीडिया है, ये मिक्स मीडिया भी सेम ही है। ओके। चोबा इंत लाइट वेट, ये वॉशेबल भी है भैया? हाँ वॉशेबल है, वॉश कर हाँ सकते वॉश कर सकते हैं, मगर ये वुड है। वुड है तो क्या आप पानी का अंदर डायरेक्ट नहीं डाल सकते, आपको कपड़े को वाटर देके आप क्लीन कर सकते हैं बस। ओके, क्योंकि ये तो वुड है ना, तो वुड पानी में जाएगा तो खराब होगा, ओके, इसका कुछ नहीं होगा। ओके, वुड खराब होगा वुड तो का आप, रूप होगा। तो आपके क्लॉथ में पानी लेके आप पहुंच सकते हैं, बस इतना ही। ओके, ये क्ले का जो ये तो कोई पानी का अंदर रख दो, हम्म, ये हम नहीं मानेंगे। हम्म, तो ये देखिए ఒకసారి చూడండి ఏం చేస్తున్నాడు అన్నది విజువల్స్ లో మీకు అర్థమవుతుంది. ये देखिए ఏకంగా గణపతిని కడిగేస్తున్నాడు. ये देखिए అంటే మనం అడిగినాం కదా देखिए, ना మట్టితో कलर- తయారు చేసినవి ना అంటే कलर जाएगा ना कुछ होगा, आप देख लो मैडम, చూసిర్రు అసలు ఎక్కడ కూడా కలర్ పోలేదు. ఇగో నేను రబ్ చేసి కూడా ना చూస్తున్నా. कुछ ఇగో होगा। ये तो पानी आप देख रहे हैं, आपका सामने है। మీకు విజువల్స్ లో కనిపిస్తుందా? నేను ఒక్కసారి ఇగో ఇలా రబ్ చేస్తున్నా, అయినా కలర్ కూడా లేదు. అండ్ ఎక్కడైనా ఊడింది అంటే అది కూడా లేదు. చూడండి ఇది మట్టిది అని చెప్పడానికి ఇగో లోపల ఒక్కసారి మనకి చూస్తే అర్థమవుతుంది ఇది మట్టిది అని. కానీ అసలు చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఆర్ట్ అసలుకి ఇది.
చూస్తే చెక్కదల్లాగా ఉంది కానీ ఇది మట్టిది. కొన్ని మనం ఎందుకంటే నేను వాషబుల్ అని అడిగా అంటే చాలా మందికి ఏంటంటే డెకరేటివ్ ఐటమ్స్ పెట్టుకున్న ఇంట్లో कुछ नहीं होता। దాన్ని వాష్ చేసే అలవాటు ఉంటుంది, దాన్ని నీట్గా పెట్టుకునే అలవాటు ఉంటుంది కదా. సో అట్లాంటి వాళ్ళ కోసం అని నేను ఇది అడిగాను అనమాట, ఆ హ్యాబిట్ ఉండే వాళ్ళకి. సో ఇన్ జనరల్గా ఎవరైనా మనం డస్టింగ్ చేసుకుంటాం కదా అట్లా. సో భయ్యా इसका दाम क्या है? ये 200 है मैडम ओनली। 200 रुपीज़ अटैक. सो बहुत अच्छा है आपका क्राफ्ट. थैंक यू। ये हैंडीक्राफ्ट है ना, हम लोग की सभी गांव में जो हैंडीक्राफ्ट पीपल है ये सब बनाते हैं और इसीलिए एग्जीबिशन में हम लोग आना पड़ता है। तो ठीक है, रेस्पॉन्स अच्छा है मैडम, इधर भी हैदराबाद में रेस्पॉन्स हमारा अच्छा है। हमारा सेल, हमारा टोटल मिनिमम अभी तो टाइम है 40% आइटम खत्म हो गया। ओह सुपर. 40% हो गया। ये देखो ये लाया था 5 पीस जिसमें से अब सिंगल पीस बचा है, ये 2 पीस बचा है, ऐसा हमारा आइटम पूरा हो गया। शाम को, दिन में तो बहुत गर्मी है इसलिए पब्लिक थोड़ा सा कम, मगर शाम होते ही पब्लिक फुल है और अच्छा बिजनेस है मैडम। बहुत अच्छा सेल्स. हाँ मैडम। सो जो भी आइटम्स चले जा रहे हैं पर अभी भी एग्जीबिशन का टाइम है. नहीं होता, हमसे नहीं होता। हाँ. मतलब ये नहीं हो कि ये तो कहीं से फोन किया पार्टी को भेज दो, नहीं, जाके रेडी करना पड़ता है। ये सब पेंटिंग जो है ये हमारा है खुद, जाके फिर आप बनाना हाँ, पड़ते हैं. हाँ, हाँ, उधर से इधर लाने का टाइम ही नहीं है, चांस भी नहीं है. नहीं कौन, पेंटिंग हमारा खुद का है ना मैडम, काम तो भाई लोग कर लेगा मगर पेंटिंग हम खुद करता हूँ। तो Okay. जब तक हम ना जाए तब तक नहीं होता। ओके ये ये भी हम लोग का ही काम है, हाँ. मगर ये घर सो जो भी इधर है वही बेचना बस. बस डबल दूसरा पीसेस उधर से इधर ला भी नहीं सकते आप. नहीं होता मैडम। సో స్టార్టింగ్ దామ్ किधर से है भैया? 100 रुपीस है मैडम। సో 100 రూపీస్ బుజ్జి గణపయ్యను. అబ్బా ఎంత అందంగా ఉన్నాడో ये చూడండి आप wash कर గణపయ్య. सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं, पानी डाल के इसको अभी। చూడండి ఎంత ముద్దుగున్నాడో గణపతి. సో 100 రూపీస్ నుంచి స్టార్ట్ అయిందట వీళ్ళ దగ్గర. ఆర్ ఏ డెకరేటివ్ పీసెస్ ये किधर से? 250 है मैडम। ఇది 250 నుంచి స్టార్ట్ అయింది. ఇంకొకటి ఏంటంటే హిందీ అర్థమయ్యే వాళ్ళకి ఇందాక ఆయన ఏం చెప్పిండ్రో అర్థమై ఉంటుంది. సో అర్థం కానీ తెలియని వాళ్ళ గురించి నేను ఒక్కసారి రిపీట్ చేస్తున్నా, ఏమనుకోవద్దు. సో అదేంటిదంటే ఇక్కడ ఉండే వీళ్ళ ఆర్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇవి తడి గుడ్డతో తుడిచేయచ్చు, మిగతా అవన్నీ కూడా మనం మంచిగా వాష్ చేసుకొని నీట్గా పెట్టుకోవచ్చు. కానీ ఇక్కడ ఎన్ని పీసెస్ అయితే ఉన్నాయో అవి మాత్రమే సేల్ ఉంటాయి. సో మళ్ళీ మనం ఆర్డర్ చేసినా రావడం 100% కుదరని పని అట. ఎందుకంటే మళ్ళీ ఇది వాళ్ళు గ్రామంలో పోయి తయారు చేసుడు, అక్కడి నుంచి మళ్ళీ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ అమ్మాలంటే అది కుదరని పని. అండ్ ఈ కళాకారులు వెళ్తే తప్ప అక్కడ పని కూడా జరగదట. సో అందుకనే ఒకటే ఒక యూనిక్ పీస్, మనం ఏది ఇక్కడ డెకరేటివ్ ఐటమ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా అట్లాంటి యూనిక్ పీస్ మళ్ళీ ఇంకొకరి దగ్గర మాత్రం 100కి 100% దొరికే అవకాశం ఉండదు. సేమ్ అట్లాంటిదే మనం 2 కావాలి అన్నా కూడా దొరికే అవకాశం అస్సలే ఉండదు అనమాట. నాకు అర్థమైన విషయం అది. అండ్ వాటి రేట్స్ ఏంటో కూడా మీకు చెప్పేసిన కదా. సో స్టార్టింగ్ వచ్చేసి గణపతి దగ్గర 100 రూపీస్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఆ రేంజ్ నుంచి డిఫరెంట్ సైజెస్ అండ్ ఆ బొమ్మలను బట్టి రేట్ అనేది డిసైడ్ అవుతుంది. అండ్ ఈ సైజెస్ వచ్చేసి ఆ డెకరేటివ్ ఐటమ్స్ సైజెస్ని బట్టి రేట్ ఉంటుంది. స్టార్టింగ్ ప్రైస్ అయితే 250 రూపీస్ అనమాట. సో ఇది కోల్కతా నుంచి వచ్చిన స్పెషల్ ట్రైబల్ ఆర్ట్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్. చలో ఇంకొక స్టాల్ దగ్గర కూడా వెళ్ళి అండ్ ఇంకా స్పెషాలిటీ ఏమున్నాయి కూడా మీకు చూపిస్తారు. అదండి.